Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله
ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നവനെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമമായ അള്ളാഹു ദിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ച് MS വോയിസിലൂടെ വന്ന് ഖത്മുൽ ഖുർആനിൽ വന്ന് ഖുർആനൊക്കെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവരാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അദ്ദേഹത്തിന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാനും കൂടുതൽ ഖുർആൻ ഓതാനൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പം അത് എന്നോട് ഉസ്താദിൻ്റെ നമ്പറൊന്ന് വേണം, പിന്നെ അതി അയക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രയാസം വിഷമമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അയക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു വർത്താനം എന്നെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചെന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഉസ്താദിനെ അതി അയച്ചെന്ന് പിന്നെ ആർക്ക് അയക്കുക? ഞാൻ ഒന്നുമല്ലാതെ ഖുർആൻ എനിക്കിങ്ങനെ ഓതാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ഉസ്താദാണ്. ഉസ്താദിൻ്റെ ഈ ചാനലും അറബി എഴുത്തും ഖുർആനും ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ഉസ്താദിനെ ഓർക്കും. പിന്നെ ഉസ്താദിനല്ലാണ്ട് വേറെ ആർക്കും അയച്ചു തരിക, ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഉസ്താദിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമുള്ള വർത്താനാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനുൽ ഷരീഫുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാനും ഒരുപാട് ഖത്മുകൾ തീർക്കാനും ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടാനും ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നിശ്ചയമായും ഖുർആനെ നിങ്ങൾ ഓതി ഇഖ്റഉൽ ഖുർആന ഫഇന്നഹു ശഫീഉൻ യൗമൽ ഖിയാമത്തിന. ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഓതിക്കോളിയും ഫഇന്നഹു ശഫീഉൻ യൗമൽ ഖിയാമത്തി. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യും എന്നാണ്. നമുക്ക് ശഫാഅത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഖുർആൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുമെന്നാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അത്തരത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പറഞ്ഞു വന്നത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദിയ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിന് പരത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരൊക്കെ ഖബറിടത്തിൽ അവരുടെ ഉമ്മയുടെ വാപ്പ, അതുപോലെ അവരുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. സാമ്പത്തിക ഉറവിടെ മേഖല ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഖുർആനിനോടുള്ള അവർക്കും നമുക്കുള്ള ഈ സ്നേഹം, താല്പര്യം അള്ളാഹു മരണം വരെ നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖങ്ങൾ, കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ അസുഖങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റി അള്ളാഹു റാഹത്തും സലാമത്തും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നലെ എല്ലാവരും തറാവി നമസ്കരിച്ചല്ലോ അല്ലേ? ഇന്നലത്തെ തറാവീന്റെ മഹത്വം കേൾക്കണോ? അതൊന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ വസിയത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ദുആയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മരിക്കും. എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ്. മരിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എത്തുന്ന വീട് അതേതാണ്? ഖബറാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അൽ ഖബറു അവ്വലു മൻസിലിൻ മിൻ മനാസിൽ ആഖിറ. ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ താമസ സ്ഥലം അത് ഖബറാണ് എന്ന് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഖബറിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ എത്ര പള്ളിക്കാടിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ, ഖബർസ്ഥാന്റെ അടുത്ത് കൂടെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലെ ആളുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനും ജിന്നും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാന്നാ. അല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്കും ജിന്നുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റൂല, അല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന. അത്രക്കും ഭയാനകമാണ് അവിടെ ശിക്ഷകൾ നൽകുന്നവരുടെ നിലവിളിയും ഒക്കെ. മാത്രമല്ല, ഒരു മനുഷ്യനെ ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും അവിടെ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാം. ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രക്രിയ, ഒരു പച്ച ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഖബറിന്റെ ഒരു സ്വീകരണമാണ്. ലൗത്തത്തുൽ ഖബർ എന്നാണ് അതിനെ പറയാ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതിപ്പോ എത്ര ദുആ ഇരുന്നാലും ആ ലൗത്തത്തുൽ ഖബറിൽ നിന്ന്, ഖബറിന്റെ സ്വീകരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല.
അത് സ്വർഗാവകാശിയാണെങ്കിലും ശരി, നരകാവകാശിയാണെങ്കിലും ശരി, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്ത്രീയാണെങ്കിലും ശരി, കുട്ടിയാണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് ഖബറിലൊരു സ്വീകരണം ഉണ്ടാവും. ആ സ്വീകരണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വാരിയല്ലുകൾ തമ്മിൽ, ഖബറൊന്ന് നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഖബറിന്റെ സ്വീകരണം. വാരിയല്ലുകൾ തമ്മിൽ കോർക്കും. ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവൻ നിലവിളിക്കും, അട്ടഹസിക്കും. ആ അട്ടഹാസം മനുഷ്യനും ജിന്നും ഒഴികെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും കേൾക്കുന്നതാണ്. അത്രമേൽ വലിയ അട്ടഹാസമാണ്. അവന് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ സ്വീകരണത്തോടു കൂടെ പിന്നങ്ങോട്ട് അവന് സുഖമാണ്, സന്തോഷമാണ്. എന്നാൽ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയാണെങ്കിൽ ആ സ്വീകരണം ഒരുപാട് സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്നാണ്. ആ കെട്ടിപ്പിടുത്തം, ആണച്ച് പിടിക്കല് പെട്ടെന്നൊന്നും വിടുകയില്ല, പെട്ടെന്നൊന്നും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല കാക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാന്മാരായ ആളുകള്, മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലോത്തവർ ഖബറെന്ന് കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം നീ ഞെട്ടേണ്ടതാ, കണ്ടാലുടൻ വാ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ. മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖബറെന്ന് കേട്ടാൽ പൊട്ടിക്കരയുമായിരുന്നു. കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ട് താടി രോമത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റി താഴത്തേക്ക് വീഴുമായിരുന്നു. മഹാനായ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുനീര് ഒലിച്ച ഭാഗം ഒരു വെള്ളപ്പാടായിക്കൊണ്ട് ചാല് പോലെയാണ് മുഖത്ത്. അത്രയും ഖബർ കണ്ടാൽ, ഖബറെന്ന് കേട്ടാൽ കരയുമായിരുന്നു. അത്ര കണ്ട് നരകമെന്ന് കേട്ടാൽ കരയുമായിരുന്നില്ല. നരകം കേട്ടാൽ കരയും, പക്ഷേ ഖബർ കേട്ടാൽ കരയുന്നത്ര കരയുമായിരുന്നില്ല. എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു മഹാനായ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട്. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: അൽ ഖബറു അവ്വലു മൻസിലിൻ മിൻ മനാസിലിൽ ആഖിറ. ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള ജീവിതത്തിലെ താമസ സ്ഥലങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ താമസ സ്ഥലം അത് ഖബറാണ്. ഖബറിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ മഹ്ശറിൽ അവനക്ക് എളുപ്പമാണ്. മഹ്ശറിൽ അവനക്ക് അർശ് കിട്ടും, മഹ്ശറിൽ അവനക്ക് ഹൗള് കിട്ടും, മഹ്ശറിൽ അവനക്ക് ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കും, അവന്റെ കിതാബ് വലങ്കയിൽ കിട്ടും, മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ അവന്റെ നന്മയുടെ തട്ട് കനം തോങ്ങും, സിറാത്ത് എന്ന പാലത്തിലൂടെ അവൻ വിട്ടുകിടക്കും, സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അവൻ എത്തപ്പെടാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ കടമ്പ അത് ഖബറാണ്. ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ, ഖബറിലെ അദാബുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. എന്നാൽ ഈ ലൗത്തത്തുൽ ഖബർ, ഖബറിന്റെ സ്വീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നാം എത്ര കണ്ട് ദുആ ചെയ്താലും ആ സ്വീകരണം ഇല്ലാതാവുകയില്ല. പക്ഷേ ആ സ്വീകരണത്തിന്റെ അതൊന്ന് ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയും. മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുന്നാര മോൾ സൈനബാബി മരണപ്പെട്ടു. സൈനബാ ബീവിനെ മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഫം ചെയ്ത് മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ ആ പൊന്നുമോളുടെ മയ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി, ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നോക്കി. നബി തങ്ങളുടെ മുഖമാകെ വിഷമമായി. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സഹാബാ, എന്റെ മകളെ സൈനബാനെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹാബത്തിനെ ഖബറിൽ ഇറക്കുന്നത് വിലക്കി. നബി തങ്ങൾ ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നു മുഅ്മിനീങ്ങളെ. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം ദുആ ചെയ്തു. ദുആ ചെയ്ത ശേഷം മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖത്തുള്ള വിഷമത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് സമാധാനമായി. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു, എന്റെ മകളുടെ മയ്യത്തിനി നിങ്ങൾ ഖബറിലേക്ക് വെച്ചോളൂ. അങ്ങനെ സഹാബത്തൊക്കെ കൂടി നബി തങ്ങളുടെ പുന്നാരമോള് സൈനബാ ബീവിയുടെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തു. മറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നബിയോട് ചോദിച്ചു, എന്തേ നബി അങ്ങ് ഖബറിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് ദുആ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ, സഹാബത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, എന്റെ സൈനബ ബലഹീനമായ ശരീരമുള്ളവളാണ്, അവൾ മെലിഞ്ഞവളാണ്, ആരോഗ്യം കുറവുള്ളവളാണ്. അവളുടെ ശരീരം അങ്ങ് ഖബറിലേക്ക് വെക്കുമോ ഖബറിനൊരു കെട്ടിപ്പിടുത്തമുണ്ട്, ഖബറിന്റെ ഒരു സ്വീകരണമുണ്ട്. അതിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകള് സൈനബ ഇടങ്ങറാകും, അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, വല്ലാത്ത സ്വീകരണമാകും. ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്വീകരണത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യം ഒന്ന് കുറക്കാൻ വേണ്ടി, ഖബറിന്റെ കെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിന് ഒരു അയവ് വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, എൻ്റെ മകൾ സൈനബയുടെ ഖബറിന്റെ സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞു. അത് വല്ലാത്ത പ്രയാസം ഉളവാക്കുന്നതായിരുന്നില്ല എന്ന് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സൈനബാ ബീവി തങ്ങളുടെ സൈനബാ ബീവിനെ ഖബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടായത് അതല്ലേ. മഹാനായ അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫാത്തിമ ബീവിനെ മറവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഖബറേ നിനക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ഖബറിലേക്ക് ആരെ വെച്ചാലും നീ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കും, നീ ഒന്ന് വേദനയാക്കും. ഇത് വെക്കുന്നത് ആരാണെന്നറിയുമോ? പുന്നാര നബി മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി
വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മയ്യത്താണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ആ സ്വഭാവം നീ കാണിക്കരുതേ. ഫാത്തിമാനെ ഖബറിലെ സ്വീകരണം കൊണ്ട് ഇടങ്ങറാക്കരുത് എന്ന് ഭർത്താവായ അലിയാർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഖബറിൽ നിന്ന് വിളിയാളും കേട്ടില്ലേ? ഇവിടെ നബി തങ്ങളുടെ മകളായതുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മകളായതുകൊണ്ടോ ഇവിടെ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അമലുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും, സാലിഹായ സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും. എല്ലാത്തവനൊക്കെ ഇവിടെ കണക്കാണ് എന്ന് ഖബറിൽ നിന്ന് ശരീരം കേട്ടില്ലേ? പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാം മരണപ്പെട്ടു പോകും. നമ്മളെ ഖബറിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ, അവരുടെ ഖബറൊക്കെ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, ഇന്നലത്തെ തറാവി നമസ്കരിച്ചവർ 25 രാവിന്റെ തറാവി നമസ്കരിച്ചവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബറിലെ ശിക്ഷ, ഖബറിലെ സ്വീകരണത്തിൽ ഒക്കെ ഒരു ലഘൂകരണം കൊടുക്കുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ആരെയും തറാവിസ്കരിച്ചോ? തറാവിസ്കരിച്ചോ ഒരു കഴിച്ചിലായി. മാത്രമല്ല വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ അതല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ചയിലോ മരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഖബറിലെ ശിക്ഷയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളും നിസ്കാരങ്ങളും നോമ്പുകളും സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പുണ്യ റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لك الحمد يا رب يا الله يا معبود. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح السادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين
أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين برحمتك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവേ റഹ്മായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടണമെന്ന് പോലും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകൾ ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ ദിവസവും നബിയുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം ചെല്ലുന്നത് ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, സദുപദേശം നൽകിയവർ, ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെല്ലാവരും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഒക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, താബീങ്ങളുടെ താബീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സഹാബത്തുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ ഇക്റാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ ദിവസരമം കൊള്ളുന്നതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ മഹാന്മാരായ ഉന്നത ദറജയിലുള്ള നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ, ദറജകളെ, സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, പേരമക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കെട്ടുബന്ധത്തിൽ നിന്നും കുടുംബബന്ധത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയായി റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ പലവരും മരിച്ചു ഒരുക്കുന്നു അല്ലാഹ്. അവിടൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട നേരം പോക്കാക്കിയ ഖബറാക്കിയ അവരുടെ ഖബർ, ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹ്ദൂഖ് കൊണ്ട് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർ, അയലുകാർ, പരിചയക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അത്തരത്തിൽ രോഗാണുക്കൾ വല്ലതും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊക്കെ
നീ ശിഫാ വിധിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമായ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാ ലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വിസ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നത് ഹൈറായ വിസ കിട്ടണേ അല്ലാ. അക്കാമ കിട്ടാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ, സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകളിൽ, ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ, കൂലിവേലകളിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ജോലികളിൽ ഹലാലായ ജോലികളിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് സമ്പത്ത് വേണം അല്ലാഹുവേ. സദക്ക കൊടുക്കാൻ ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വാടക വീട്ടിലും കോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് അങ്ങേറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഖത്ം ഓതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ദിക്ർ ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങുമിങ്ങും ദുആ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ നിനക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കണേ അല്ലാ. നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. നീ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെച്ച ഹബീബായ പ്രവാചകൻ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുറഞ്ഞ അമല് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടണേ അല്ലാ. ഇരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് ഈ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, എല്ലാ ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ നീ ഞങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവും തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ അഖിലുകാലം ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وآل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ,
വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുസിക് ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.